اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کہ جسے اپنے سگے بھائی نے وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا اور پھر وہی بھائی کراچی میں ہونے والے ایک پولیس مقابلے میں مار ڈالا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی پہلی جاب کیا تھی اور سیاست میں آنے سے پہلے وہ کون سے ٹی وی چینل پر بطور اینکر پرسن کام کرتی رہی؟ آصف زرداری سے پہلے بے نظیر بھٹو کا کس کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا لیکن محترمہ نے خود انکار کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کے غیر شادی شدہ ہونے پر کون گندے گندے لطیفے بنا کر اخباروں میں چھپوایا کرتا تھا؟ ضیاء دور حکومت میں حبیب جالب مرحوم نے جب یہ شعر پڑھا کہ ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہے ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے، تو جناب پھر اس کے بعد اخباروں میں بے نظیر بھٹو کے خلاف کس قدر غلیظ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی کابینہ کے کون کون سے اہم ترین وزراء آج نون لیگ اور تحریک انصاف کی صفوں پر نظر آتے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں دختر مشرق کہلائی جانے والی پاکستانی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی سے متعلق 30 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، بے نظیر بھٹو کی 21 جون 1953 کے روز کراچی میں پیدائش ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روایتی سندھی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بے نظیر بھٹو کو سکھائی جانے والی پہلی زبان انگلش تھی۔ وہ بعد میں سندھی اور اردو بھی بولنے لگی۔ نمبر 2، بے نظیر بھٹو کے والد سندھ کے قدیم شہر لاڑکانہ کے بڑے جاگیردار جبکہ ان کی والدہ نصرت بھٹو کا تعلق ایران کی اصفہان شہر سے تھا۔ نمبر 3، مسٹر بھٹو اپنی لاڈلی بیٹی بے نظیر کو پنکی کہہ کر پکارتے تھے جبکہ تاریخ کے اوراق میں انہیں دختر مشرق اور آئرن لیڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، بے نظیر بھٹو کے والد جناب ذوالفقار علی بھٹو تو وزیر اعظم تھے ہی، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر کے دادا بھی وزیر اعظم رہے۔ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو قیام پاکستان سے قبل جوناگڑھ ریاست کے دیوان یعنی وزیر اعظم تھے۔ نمبر 5، ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو نے بیرون ملک سفر کیا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں ایڈمیشن لیا۔ نمبر 6، سقوط ڈھاکہ کے بعد جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اس موقع پر بے نظیر بھٹو بھی ساتھ تھی۔ ایسے میں انڈین پریس نے بے نظیر بھٹو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ نمبر 7، سال 1976 میں بے نظیر بھٹو کو آکسفورڈ یونین ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی پہلی ایشیائی خاتون صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نمبر 8، 70 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو نے جاب شروع کی۔ انہوں نے محمود شام کے 7 روزہ معیار میں پہلی نوکری شروع کی۔ نمبر 9، 1975 میں بے نظیر بھٹو سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر انکاؤنٹر کے نام سے اپنا پروگرام ہوسٹ کرتی رہی۔ نمبر 10، بے نظیر بھٹو کا قد 5 فٹ 7.5 انچ تھا۔ نمبر 11، اپنی پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو 1977 میں پاکستان واپس آئیں۔ کچھ عرصے بعد آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا تو بے نظیر بھٹو کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ نمبر 12، بے نظیر بھٹو نے 1979 سے 1984 تک کا عرصہ مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے اور نظر بند رہتے ہوئے گزارا۔ نمبر 13، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر اپنے والد کی سیاسی جانشین بنی۔ ایسے میں ان کے لیے سیاست کرنا کسی آزمائش سے کم نہ تھا اور ویسے بھی ایک نہتی لڑکی کیسے ضیاء رجیم کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ 1984 میں وہ خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے انگلینڈ چلی گئی۔ نمبر 14، اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا۔ اس موقع پر شاعر عوام حبیب جالب نے کہا تھا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہے ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے۔ نمبر 15، طاقتور فوجی عامر کے دور میں بے نظیر بھٹو کے لیے سیاست کانٹوں کی سیچ تھی اور ویسے بھی اس وقت کا سرکاری میڈیا بے نظیر بھٹو کی مسلسل کردار کشی پر مامور تھا۔ تب ان کے
गैर शादीशुदा होने पर गंदे गंदे लतीफे बनाए जाते तो कभी इशारों कनाइयों में घटिया और गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता। नंबर 16, सीनियर सियासतदान बेगम आबदा हुसैन की किताब के मुताबिक ऐसे हालात में नुसरत भुट्टो बेनजीर भुट्टो के हाथ पीले करना चाहती थी और उन्हें अपनी बेटी की शादी की बहुत जल्दी थी। एक सरकारी ऑफिसर शुजा शाह का रिश्ता आया। मिस्टर शुजा ने यह समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जुल्फकार अली भुट्टो का दामाद बनूं और अगले रोज मुझे जनरल जिया नौकरी से निकाल बाहर करे। लिहाजा शुजा शाह ने सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक को खत लिखकर बेनजीर भुट्टो से शादी की इजाजत तलब की। जब बेनजीर भुट्टो को इस सारे मामले का इल्म हुआ तो जनाब फिर मोहतरमा ने ऐसे डरपोक ऑफिसर से शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। नंबर 17, बेनजीर भुट्टो को शादी के लिए सैयद फैसल सालेह हयात का नाम पेश किया गया। चूंकि फैसल कम तालीम याफ्ता और बोरिंग किस्म के इंसान थे तो जनाब फिर बेनजीर ने उन्हें भी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। नंबर 18, जंग की मशहूर गदीर शाह जीवना के सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात के बाद खतरों के खिलाड़ी मिस्टर आसिफ अली जरदारी की बारी आई। आसिफ जरदारी की लंदन में बेनजीर से मुलाकात हुई, जिसके बाद मोहतरमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। नंबर 19, बेनजीर भुट्टो 17 दिसंबर 1987 के रोज आसिफ अली जरदारी से रिश्ता अज़दवाज में बंध गई। वो अपने शौहर से उम्र में 2 साल बड़ी थी। नंबर 20, बेनजीर भुट्टो की शादी कई हवालों से यादगार थी क्योंकि ये तकरीब किसी मैरिज हॉल की बजाय पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी कराची के एक बड़े मैदान में मुनक्कद थी। आजाद जराये के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफराद ने शादी में शिरकत की। स्टेज पर जिए भुट्टो जिए बेनजीर के नारे लगते रहे और पीपल्स पार्टी के तराने भी बजते रहे। बेनजीर भुट्टो की शादी की इस अवामी तकरीब ने उनके इंतखाबात और मकबूलियत पर बहुत मुस्बत असर डाला। नंबर 21, बेनजीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से शादी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुई। अगले बरस भुट्टो फैमिली के सबसे बड़े मुखालिफ जनरल जियाउल हक तैयारे हादसे में जाबहक हो गए। इसके 1 महीने बाद बेनजीर और आसिफ अली जरदारी का बेटा बिलावल पैदा हुआ। नंबर 22, 1988 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था और पूरे मुल्क में इलेक्शन दंगल सजने को था। ऐसे में फर्जंदे पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनजीर के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में ओछे हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता रहा और कभी बेनजीर भुट्टो की तस्वीर बनवाकर हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई जाती रही, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली तो बेनजीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की पहली खातून सरबराह ममलिकत मुंतखब हुई। नंबर 23, सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो से वजीर आजम के ओहदे का ओथ लिया तो उस वक्त मोहतरमा की उम्र 35 साल थी। नंबर 24, बेनजीर भुट्टो 1988 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनकी काबीना के अहम तरीन वज़रा में बेगम नुसरत भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर बदर, फारूक लगारी, एतजाज अहसन, अमीन फहीम और फैसल सालेह हयात शामिल थे। नंबर 25, 1990 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर आन बैठी। तब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनकर नौ मुंतखब वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टफ टाइम देती रही। नंबर 26, बेनजीर भुट्टो 1993 में दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की वजीर आज़म बनी तो उन्होंने अपने शौहर आसिफ अली जरदारी को सरमायाकारी का फेडरल मिनिस्टर बनाया। उनकी कैबिनेट के दीगर अहम वज़रा में जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर, फारूक अहमद लगारी, गुलाम मुस्तफा खर, नवाब यूसुफ तारपुर, जहांगीर बदर, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, अमीन फहीम और खुर्शीद अहमद शाह के नाम शामिल थे। नंबर 27, अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला। अगले बरस बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से चली गई। वो 2007 में अपनी 7 साला खुद साख्ता चलावतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस लौटी। नंबर 28, जुल्फकार अली भुट्टो की औलाद में इस वक्त सिर्फ सनम भुट्टो हयात है। बाकी तीनों बच्चों की तबई नहीं बल्कि हादसाती मौत हुई। उनके छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो को 1985 में फ्रांस में जहर देकर कत्ल कर दिया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो 1996 में अपनी बहन की वजारत उज़्मा के दौरान कराची में एक पुलिस मुकाबले में गोलियों से भून डाले गए, जबकि बेनजीर भुट्टो 2007 में रावलपिंडी जलसे पर वापसी पर लुकमा अजल बनी। नंबर 29, बेनजीर भुट्टो के इस जुमले की गूंज आज भी सियासत के ऐवानों में सुनाई देती
دیتی ہے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ نمبر 30، بے نظیر بھٹو کئی کتابیں لکھ چکی ہیں جن میں ڈاٹر آف دی ایسٹ زیادہ مشہور کتاب ہے، جو کہ مشرق کی بیٹی کے نام سے اردو زبان میں بھی دستیاب ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔